ज्योतिर्मयी आपण मानकु स्वागत करुची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम रे ना मृगत चित्र मृगत चित्र विचित्र ना आ विचित्र चित्र विचित्र से कहले चित्र मृग छाला पर विजय कहले विचित्र मृग छाला पर विजय नहीं जाउची आपण मानकु सत्य जुगु बस चल ना चलो सत्य जुगु दिबा चल अरे सत्य जुगु कथा को नौ सत्य जुग रे जने राजा थिले तांको ना होची प्रहलाद से स्वर्गपुर रे अमर कटक रे राजा ये प्रहलाद हिरण्यकशिपु पुओ अच्छा अच्छा बापा कहला हे प्रहलाद तू विष्णु को भजन करना से आम वंशर शत्रु आम राक्षस कुलर शत्रु ना क्या भजन करी ना शिव को भजन कर ओडिया भागवत कहला अरे जब तू हरि को हरिबो अरे अलप दिने नाथ आदि जब वंचिबु दिना अरे हरि न भज कदा बाप बतैला कला पुआ हरि की भजन कले अल्प दिन में मरी जब बंचिबु दिना केते हरि न बस कथा हरि की भजा करी भजन करिया को मना कला कला रे पतित पावन खंडियाटा नाई हाथ अच्छी ना नाई गोड़ अच्छी ताकू भजन करचु एटा हम वंशर शत्रु या को भजन करना हिरण्यकशिपु पुओ प्रहलाद चला कला बापा जदि विष्णु को भजन कले अल्प दिन मरिबी ताले काहा को भजन करिबी ना जहा को भजन कले केही मरंती ना से लोकटा किए ना काल उपरी जे महाकाल ना महाकाल किए ना समस्त को परे जी मरे ना किए समस्त को परे मरे ना सुन सुन मार्कंडेय पुराण रु गोटे श्लोक कहूँ कवि हेले वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास कले चतुर्युग महायुग युग एकस्तरी मनु मनु चतुर्दश कल्प कल्प चतुर्दश मृण मृणाष्टादश चंद्र शतचंद्र शतेन्द्रिय शतेन्द्र विनाशाय ब्रह्मण दिन मुच्यते शत ब्रह्मा विनाशाय विष्णु प्रहरे में बच शत विष्णु विनाशाय निमिषार्धे महेश्वर शत शिव विनाशाय पार्वती केश बंधन लोमांच लोम छेदन यो ब्रह्म प्रलय मुच्यते हिरण्यकशिपु कहले बापा पहली विष्णु को भजन करना ना विष्णु की नाम तो का भजन शिव को भजन कर ना मु विष्णु है मु जहा कहू से मु सुन आगे कथटा आगो सुन तापर विचार न होले तू भजन कर क्या कहलो चारिटा जुगरे गोटे महाजुग सत्य त्रेता द्वापर कली चारिटा जुगरे गोटे महाजुग एकस्तरी महाजुग हेले गोटे मनु मनु 14 हेले गोटे कल्प कल्प 14 हेले गोटे मृण मृण 18 हेले चंद्र को दिने 100 चंद्र मले इंद्र को दिने 100 इंद्र मले ब्रह्मा को दिने 100 ब्रह्मा मले विष्णु को प्रहरे 100 विष्णु मले शिव को निमिषे अरे 100 विष्णु जो दिन मरिवे से दिन शिव को निमिषे एटा काई मत कर हाथ अछि तते दब गोड़ अच्छी तो पाखु जीव हाथ ना गोड़ ना कान अच्छी तो कथा शुण अरे जार कि ना अखा ना कि बेरी ना कहीं तू भजन कर बाबा तुम देखु हाथ ना गोड़ ना सब अच्छी से होती निराकार आकार ना तुम चक्षुरे मली लगी मली खोल जान कि चक्षुरे कहारी मली लगे देखा जाऊन तुमको आम देहरे जिते सुंदरिया अंग अच्छी सबुठ सोफा अंगटा हूँ आखि आखिरे कहा के मली लगे आखि लगिले से दी कण को बाहर कर दो कहूँ खंडिया किसी ना तार मु कहूँ शिव को भजन कर ना जिते प्रकार कहले पुओ को हाणिले हाथी पादे दलैले अग्नि रे पकैले समुद्र रे पकैले सब प्रकार व्यवस्था कले जहा को रखिबे अनंत की करि पारे बलवंत गोविंद सब विपद रु रक्षा कले शेष को हिरण्यकशिपु चिंता कला कला तो प्रभु कोठी अछि ना काष्ठपाषाण तरु तृण शक्त देहि नारायण सबठी मो प्रभु अछंती एई स्तंभे अछि एई स्तंभे अछि हिरण्यकशिपु जो पदाघात कला स्तंभ को बाहरी पड़े भगवान नरसिंह रूप को धारण कर रूप बाहर नृसिंह अवतार एठो यारे मानव
ଏଠୁ ଇଆଡେ ସିଂହ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବର ମାଗିଛି ମୁଁ ଦିନରେ ମରିବିନି, ରାତିରେ ମରିବିନି, ଘରେ ମରିବିନି, ବାହାରେ ମରିବିନି, ତଳେ ମରିବିନି, ଉପରେ ମରିବିନି, ଅନଳରେ ପଡିକି ମରିବିନି, ଜଳରେ ବୁଡିକି ମରିବିନି, ଆକାଶରେ ଉଡିକି ମରିବିନି, ଖଡଗରେ ଛିଡିକି ମରିବିନି, ବାହାରେ ମରିବିନି କି ଘରେ ମରିବିନି, ପୁରୁଷ ହାତରେ ମରିବିନି କି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ମରିବିନି, ମତେ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ଯିଏ ଯେମିତି ମରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଗବାନ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ ନରକେଶରୀ। ଏଠୁ ଇଆଡେ ନର, ଏଠୁ ଇଆଡେ କେଶରୀ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଖଣ୍ଡାଟା ଧରିକି ହାଣିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡେଇଲା, ନାରାୟଣ ବାଁ ହାତରେ ମାଇଲା ଗୋଟେ ଖଡଗଟା ଖସି ପଇଲା ଆକାଶକୁ। ଆକାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଟିକି ପଇଲା, ନାରାୟଣ ଖଡଗକୁ ଧଇଲେ। ଖଡଗକୁ ଧରିକି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବସିଥିଲା ବାରଣ୍ଡାରେ। ମୁଁ କହିଛି ଘରେ ମରିବନି କି ବାହାରେ ମରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଘର, ଓଳି ତଳୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବାହାର, ଓଳି ତଳଠୁ ପିଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହଉଛି ବାସସ୍ୟ, ବାହାରେ ଉପବାସ। ଖରା ଦିନ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଖାଉଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚୌକି ଉପରେ ବସି। ସେଟା ଘର ନୁହଁ କି ବାହାର ନୁହଁ। କହିଲେ ତଳେ ମରିବିନି କି ଉପରେ ମରିବିନି। ନାରାୟଣ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ପଇଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଜାନୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଟା ତଳ ହେଲାନି କି ଉପରେ ହେଲାନି, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ। କହିଲା ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି, ନା ଅସ୍ତ୍ର ମାରିବିନି। ନଖରେ ବି ଧାରଣ କଲେ। ଦିନ ନୁହଁ କି ରାତି ନୁହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡି ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଇନି। ସିଆଡ କଥା ଛାଡି ଦିଅ। ତାହେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମାରିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେଲା ପରେ ନାଚୁଚିଲ ନାଚୁଚି, ଆଉ ନାଚୁଛି କଳା ହଂସ ନାଚୁଚି, ଏ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ହଂସ ନାଚୁଚି, ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଭାସୁଚି, ଏ ଦେଖରେ ହଂସ ସାଥିରେ ସାରା ଜଗତ ନାଚୁଚି। ନାଚୁଚିଲ ନାଚୁଚି, କଳା ହଂସ ନାଚୁଚି, ନାଚୁଚିଲ ନାଚୁଚି, କଳା ହଂସ। ହଂସ ମାନିଲାନି ଶବର ପୋଷା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଆସି ବାନ୍ଧିଲା ବସା। ହଂସ ମାନିଲାନି ଶବର ପୋଷା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଆସି ବାନ୍ଧିଲା ବସା। ଏ ହଂସକୁ କିଏ ସେ ପାରିବ ଧରି, ଲାଗିନି ଯାହାକୁ କରୁଣା ଡରି। ହଂସକୁ କିଏ ସେ ପାରିବ ଧରି, ଲାଗିନି। ଏ ଦେଖରେ ହଂସ ସାଥିରେ ସାରା ଜଗତ ନାଚୁଚି। ନାଚୁଚିଲ ନାଚୁଚି, କଳା ହଂସ ନାଚୁଚି, ନାଚୁଚିଲ ନାଚୁଚି। କৌতুকি জনে ডেরি থিবে কর্ণ, রবিবাচানর ন্যায় হেব আলোচন। হিরণ্যকশ্যপকে যে নারায়ণ মারিলে, তাকুয়া প্রহ্লাদକୁ ঠকে ইন্দ্র কলে। ইন্দ্র হেলা পরে প্রহ্লাদ পুরুণা কথা গুড়াକୁ ভুলিগলা। ইন্দ্র হেলা পরে অচলাচল সম্পত্তির মালিক হইগলা। মালিক হেলা পরে ভগবান দিনে চিন্তা কলে, କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ମତେ ଡାକୁଥିଲା, ୟାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେଲି, ମତେ ଆଉ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲାନି। ଆଜି ଯିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ନାରାୟଣ ଯାଇକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଆଇଲ? ନା ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ନାରାୟଣ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ। ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ପଡିବ ଲୋମାଞ୍ଚ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଇଏ ଲୋମାଞ୍ଚ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ, ଲୋମାଞ୍ଚକୁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱର ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କହୁଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର, ବୋଲେ ସକାଳୁ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଛାଡିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଲେ ସକାଳକୁ ଛାଡିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହେ ପାଳି ଜ୍ୱର। ଏ ଲୋମାଞ୍ଚକୁ ପାଳି ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଲୋମାଞ୍ଚ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଜ୍ୱର, ଏ ନାରାୟଣ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସତ୍କାର କରିବି, ତମେ ଇଏ ଚମଡା ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଇଏ ଚମଡା ଭିତରକୁ ଜ୍ୱର ଗଲା। ଯେମିତି ଚମଡା ଭିତରେ ଜ୍ୱର ପଶିଲା, ଚମଡାଟା ଥରିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅନେଇଛି ଚମଡାକୁ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ
ମୁଁ ଦିଟା କଥା ଦେଖୁଛି। କଣ ଦିଟା କଥା? ଇଏ ବାବାଜୀ ଲେଙ୍ଗେଠା ମାରିକି ବଇଛି, ୟା ବାଁ ଜାନୁରୁ ଟଙ୍କା ଥୟ। ଇଏ ବାବାଜୀ ବାଁ ଜାନୁରେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଲୋମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏ ମୋଲା ଚମଡ଼ାଟା ଥରୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁଛି। ନା ଦିଟା ଯାକ ଠିକ ଦେଖୁଛି ନା କଣ ଠିକ? ନା ଇଏ ବାବାଜୀ କି ପଚାର ସେ ଚମଡ଼ା ଇଏ ଲୋମ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ କି ପଚାରିଲେ, ବାବାଜୀ କହିଲା ବାପା ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଯେତିକି ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋମ ଉପାଡ଼ି ଦିଏ। ନା କେତେଟି ଫୋପାଡ଼ିଲଣି? ନା ଏ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଲୋମ ଥିଲା, ନା ୟା ଭିତରେ ତ 100 150 200 ଖଣ୍ଡେ ହବ। ନା 100 200 ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେଣି। ନା ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଗଲେଣି, ତମେ ଯଦି ଲୋମ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ, ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଲୋମ ଉପାଡୁଛ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସଚି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଜଣକ? ନା ନା ସଚି ସେଇ ଗୋଟିକ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆରେ କେତେ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେଣି, ଏ ଗୋଟାକ ସଚି, ତାମାନେ ଇଏ ବାରଙ୍ଗନା ବେଶ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରଖିଛୁ, ଦରକାର ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ। ଆଜିଠୁ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଆଜିଠୁ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ରେ କାହିଁକି? ନା ତୋ ନାଁ ଭଜନ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସିରେ ଥିଲି, ତୋ ନାଁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଭଜନ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦିନ କାଳାତିପାତ କରୁଛି, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାପା ମାଇଲା ବେଳେ ମାଗୁଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମାଗିବି। ନା କଣ ମାଗିବ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଲେ ହରି ଭକତ ଯେତେ ନର, ଭଙ୍ଗା କୋଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଘର, যে ভজিব চাচারে ছণ ন রহিব। কলে আজিঠু প্রভু তো না যিয়ে জপিব তার ভঙ্গা কুড়িয়া করিদেব, আর তার কোঠা সম্পত্তি করবনি। সেই দিনঠু প্রভুঙ্ক না যিয়ে ভজন করিব সে দরিদ্রু দরিদ্র হব। তেণু বিচার করিবে পণ্ডিত সমাজ। পচারিলে ইয়ে চর্মটা মোলা চমড়াটা থরুচি সেইটা নুহ। বাবাজী লোমাঞ্চ কহিলে, কলে ইন্দ্র প্রহ্লাদ ইয়ে চমড়াটা কাইকি থরুচি জানিছ? তমে ଦି ଜଣ ଆସିବ ବୋଲି ମତେ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଜ୍ୱରରେ ତୁ ଏ ଚମଡ଼ା ଭିତରକୁ ଯା, ମୁଁ ଥରୁଥିଲି, ଜ୍ୱର ଯେମିତି ମୋଠୁ ଛାଡିକି ଚମଡ଼ା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା, ଏ ଚମଡ଼ା ବି ଥରିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା କି ବିଚିତ୍ର ମୃଗ ଛାଲ କିଓ। ତେଣୁ ନାରାୟଣ କଲେ ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଇଏ ଆଜିଠୁ ବିଚିତ୍ର ମୃଗ ଛାଲ ହେଇଗଲା। ବାବାଜୀ ଲୋମାଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ତମେ ଏ ଚମଡ଼ା ଉପରକୁ ଏଥର ବିଜେ କର। ନା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ମୃଗ ଛାଲ ମୁଁ ବସୁଥିଲି, ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ଇଏ ବିଚିତ୍ର ମୃଗ ଛାଲ, ତମେ ହଉଛ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ନା, ଆଉ ଏ ଚମଡ଼ା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତମେ ରାମ ଅବତାର ହବ, ସୁଫଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲୋମାଞ୍ଚ ବାବାଜୀ ଏଇ ଚମଡ଼ାଟାକୁ ତମକୁ ଉପହାର ଦେବି। ସେଇ ବିଚିତ୍ର ମୃଗ ଛାଲ ପରେ ବିଜୟ ସୁଗ୍ରୀବ। ଇଏ ହଉଛି ବିଚିତ୍ର ମୃଗ ଛାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।